ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን ይህ የኦኤንኤን ቴሌቪዥን የቀጥታ ስርጭታችን ነው። ይህንን የቀጥታ ስርጭታችን በሳተላይት መስመር የምትከታተሉን ሁሉ የከበረ ሰላምታችን ይድረሳችሁ። ከዕለቱ ሰበር ዜና ጋር እኔ ራጂ ጉደታ ነኝ። የዕለቱ ሰበር ዜናችን የኢትዮጵያ ልህቋን ቡድንና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በኤርትራ አስመራ ከተማ ተገናኝተው ከስምምነት መድረሳቸውን በተመለከተ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተሰጠ መግለጫን ይመለከታል። መግለጫውን እንደሚከተለው እናቀርባለን። የኢትዮጵያ መንግስትና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በስምምነት የጋራ መግለጫ በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት በአቶ ለማ መገርሳ የሚመራውና የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ የሚገኙበት የልኡካን ቡድን በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ ከሚመራውና አቶ ኢብሳ ነገው፣ አቶ ቶምሳ ኩምሳ፣ አቶ ቶሌራ አደባና አቶ ገመቹ አያና የሚገኙበት የልኡካን ቡድን ናሴ 7 ቀን 2018 በአስመራ ኤርትራ በመገናኘት ወንድማዊ መንፈስ በተንጸባረቀበትና በሙሉ መተማመን በተካሄደ የእርቅ ውይይት ከዚህ በታች ያሉ ስምምነቶችና መግባባቶች ላይ ተደርሷል። ሁለቱም ቡድን ለኦሮሚያና ኦሮሞ እንዲሁም የኢትዮጵያን በተመለከቱ ጉዳዮች ላይ በውይይት አብሮ ለመስራት ተስማምተዋል። ለረጅም ዓመታት በኦነግና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል የነበረው ጦርነት ተገቶ ካሁን በኋላ በኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረውን ሁኔታ ኦነግ በአገር ውስጥ በግልጽ ሊሰራ የሚያስችለው መሆኑን ከግንዛቤ ገብቶ ትግሉን በሰላማዊ መንገድ እንዲቀጥል ከስምምነት ተደርሷል። በመጨረሻም ከስምምነት የተደረሰባቸው ጉዳዮች ስራ ላይ እየዋሉ ምርመራና ጊዜ የሚጠይቁት ቀስ በቀስ ለመጨረሽ በቀጣይ ከፍጻሜ የሚያደርስ ኮሚቴ በአስቸኳይ እንዲቋቋም ተስማምተዋል። ይህንን መግለጫ በተመለከተ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ቃል አቀባይ የሆኑት አቶ ቶሌራ አደባን በስልክ መስመር አግኝተናቸው ነበር። እንደሚከተለው እናቀርብላችኋለን። ጥሪያችንን አክብረው አጭር መግለጫ ለመስጠት በመቅረቡ በአድማጮቼና በተመልካቾቻችን ስም ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም ለተሰጠኝ እድል አመሰግናለሁ። እንግዲህ እንዳውቅ ዛሬ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር በወጣው መግለጫ መሰረት ከኢትዮጵያ መንግስት ልኡካን ቡድን ጋር ድርድር መደረጉንና በዚህም ድርድር ላይ በአንድ ሀሳብ መስማማታቸውን ነው መግለጫው የሚገልጸውና ድርድሩ እንዴት ነበረ? ውጤታማ ነበር ወይ? ለወደፊትስ ምንድነው የታቀደው የሚለው እንደው ጠቅላላ አድርገው ለአድማጮች መግለጽ ቢችሉ። እሺ እንግዲህ ከአሁን በፊት በልዩ ልዩ መገናኛ ዘዴዎች ሲገለጽ እንደነበረው የኢትዮጵያ መንግስት የልኡክ ቡድን በአስመራ ተገኝቶ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ልኡክ ጋር ተገናኝቶ ሰፊና ወንድማዊ የሆነ ውይይት በማካሄድ አንድ ስምምነት ላይ ተደርሷል። ይህም ስምምነት እንግዲህ ለረጅም ዓመታት በኢትዮጵያ መንግስትና በኦሮሞ ነጻነት ግንባር መካከል ሲካሄድ የነበረው ጦርነት እንዲያበቃ ለዚህም ደግሞ መንግስት በበኩሉ የሚጠበቅበትን ሁሉ ለማሟላት ዝግጁ መሆኑን በማስረዳት ነው እንግዲህ ስምምነቱ ላይ የተደረሰው። እንዳው ጠቅለል አድርገው በምን ስምምነቶቹ ምንን ያካትታሉ? በተለይ ደግሞ መቼና በምን ሁኔታ ነው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አገር ቤት ኦሮሚያ ከህዝቡ ጋር ተገናኝቶ የፖለቲካ ሂደቱን የፖለቲካ ማህደሩን በማስፋት መሳተፍ የሚችለው የሚሉት አብይ ጉዳዮች ናቸውና በዚህ ላይ የተስማማችሁት ነገር አለ? እንግዲህ በአጠቃላይ ከአሁን በፊት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የፖለቲካ ችግር በኃይል ሳይሆን በንግግር መፈታት አለበት በሚል ለብዙ ጊዜያት ጥሪውን ሲያሰማ ነበር። ከረጅም ጊዜ በኋላ ግን አሁን በተከሰተው የለውጥ ሂደት ውስጥ የኢትዮጵያ መንግስትም ከተቃዋሚዎች ጋር ለመስራት ዝግጁ መሆኑን ገልጾ ነበር። እኛም ይሄንን በተመለከተ በበኩላችን መልስ ስንሰጥበት ነበር ማለት ነው። በአጠቃላይ እንግዲህ አሁን ያለው ሁኔታ አገር ውስጥ ገብቶ ለመስራት አመቺ ሁኔታ ያለ ስለሚመስል የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ውጭ ያለው አመራር ወደ አገር ቤት ተመልሶ የትግሉ ተሳታፊ እንዲሆን ስምምነት ላይ ተደርሷል።
በዚህ ስምምነት እንግዲህ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር እንደሚታወቀው አመራሩ እዚህ አስመራ ያለ ብቻ አይደለም፣ አገር ቤት ውስጥም አመራሮች አሉ። ከዛም በተለያዩ ቦታዎች ወይም ሀገራት ያሉ አመራሮች አሉ። እነዚህ እንዴት መግባት እንዳለባቸው በሁለት ሶስት ቀናት ውስጥ አንድ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ልዑክ ወደ ፍንፍኔ ያመራና በዛ ላይ እንዴት ድርጅቱ እንዴት መግባት እንዳለበት ከመንግስት ጋር ከተነጋገረ በኋላ አመራሩ በአጭር ጊዜ ውስጥ መግባት የሚችልበትን ሁኔታ አመቻችቶ ያሳውቃል ማለት ነው። ጥሩ እንግዲህ ሌላኛው ነገር ደግሞ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መግለጫ ካወጣ ጀምሮ የኦሮሞ ማህበረሰብ ሰፊውም የሀገሪቱ ማህበረሰብ አጠያቂ ጥያቄዎች ናቸው ብሎ የሚያነሷቸው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጉዳይ ነው። በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጉዳይ የተደረሰው ስምምነት ምን ይመስላል? በአጠቃላይ በዓላማ ደረጃ ምን መሆን እንዳለበት በሁለታችን መሀል የተደረገ ስምምነት አለ። ዝርዝር ደግሞ መሰራት ያለባቸው ነገሮች ስላሉ ያንን ወደ ፍንፍኔ የሚያመራው ልዑክ ማለቅ ያለበትን ቴክኒካዊ የሆኑ ነገሮችን ከጨረሰ በኋላ ጉዳዩ እልባት ያገኛል ማለት ነው። ስለዚህ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እንደ ማንኛውም የድርጅቱ አባል ወደ ሀገር ውስጥ ገብቶ በነጻነት ከህዝቡ ጋር ተቀላቅሎ የመንቀሳቀስ እድል ይኖረዋል ማለት ነው። በትክክል እንደዛ ነው ስምምነታችን። የድርጅቱ አባል ስለሆነ አባላት ስለሆኑ በሰራዊት ይሁን ካድሬውን በሌላ የፖለቲካ ስራዎች ላይ የተሰማራ ማንኛውም የድርጅቱ አባልና ደጋፊ ከአሁን በኋላ በነጻነት በኦሮሚያ ውስጥ የመንቀሳቀስ መብቱ የተከበረ ነው። እንግዲህ እንዳው ሰፊ የሆነ ማብራሪያ ይፈልጋል፣ ብዙዎቹም ደግሞ ቴክኒካል ነው ብለው እንደሱ እንደገለጹት ሌላ ጊዜም ሰፋ ያለ ውይይት ማድረግ እንችላለን። ለአሁኑ ግን ለዚህ ድርድር መሳካት መሆን አለበት የሚሉት የመጨረሻ ማጠቃለያ መልእክት ካሉት? በአጠቃላይ የተደረሰው ስምምነት በኦነግ አመለካከት ገንቢ ነው፣ ወደፊት የሚያራምደን ነው። ስለዚህ የኦሮሞ ህዝብ ሌላዎችም ህዝቦች ቢሆኑ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ወደ ሀገር ቤት ሄዶ ተመልሶ ትግሉን ማፋፋም ለሀገሪቱ የሚበጅ ሰላምና ዲሞክራሲ እንዲሰፍን የሚያግዝ መሆኑን ተረድተው የሚገባውን ድጋፍና ትብብር እንዲያደርጉ ነው። በተለይ ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ በትግሉ ያስገኘውን ይህን አመቺ ሁኔታ ቀጣይ ለማድረግና ቀሪ መብቶቹን ለመጎናጸፍ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጋር በመሰለፍ ትግሉን ወደፊት እንዲያራምድ ነው ማስተላልፈው ማለት ነው። እንግዲህ አቶ ቶሌራ አደባ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ቃል አቀባይ ለሰጡን ማብራሪያ በአድማጮቼና በተመልካቾቻችን ስም ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ክቡራን ተመልካቾቻችን የተደረሰው ስምምነት ከግብ እንዲደርስ የሁላችንም አስተዋጽኦ መወጣት አለብን የሚል የዝግጅት ክፍላችን መልእክት ነው። ከቀሪ የወነን ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታን እንመኛለን። Yoya akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo kun televezyiinii ONN tamsaasa keenya kallattii karaa toora saatalaayitii kan siniif darbudha. Tamsaasa keenya kallattii kana kan nu hordofaa jirtaniif nageenya keenya kabaja bakkuma jirtanitti isina qaqqabu. Oduu ammee waliin arraaji guddataati. Oduun ammee keenya guyyaa har'aa kan inni irratti xiyyeeffatu jilli mootummaa Itoophiyaa gara Eertiraas maraa deemuudhaan adda bilisummaa Oromoo waliin araara geggeessuu isaanii ilaalchisee kaleessa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Dhimma kana ilaalchisee ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa kenname akka armaan gaditti isiniif dhiyeessina. Jilli mootummaa Itoophiyaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa durfamuu fi ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa Dr. Warqinuu Gabayyoo keessatti argamu jila adda bilisummaa Oromoo hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaatiin durfamu
jaal ibsaa naga'oo, jaal atoomsaa kumsaa, jaal toleeraa adabaa fi jaal gammachuu ayyaanaa keessatti argaman hagayya 7 bara 2018 asmaraa Eertiraatti wal arguun marii araaraa kan hafuura bulummaa ol calaqqise walamantaa guutuun geggeeffameen walta'iinsaaf wal hubannoo harmaan gadiirra gahame. Gareen lameenuu dhimma Oromoof Oromiyaa akkasumas dhimma Itoophiyaa kan ilaalu irratti mariin wajjin hojjechuuf wal tahan. Lolli waggoota dheeraaf adda bilisummaa Oromoof mootummaa Itoophiyaa jidduu jiru ture dhaabbatee harmaan booda haalli Itoophiyaa keessatti uumame ABO'n biyya keessa ifatti hojjechuu kan dandeessisu ta'uu hubatame qabsoo isaa karaa nagaa akka itti fufu walii galame. Dhumarratti dhimmoota irratti walii galaman hojiirra oolchuu kanneen qormaataaf yeroo gaafatan hawwatan fixachuuf koreen itti fufee xumura itti godhu shaffisaan akka dhaabbatu wal ta'an. Dhimma ibsa araaraa wal hubannoo kana ilaalchisee dubbii himaa adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa toora bilbilaan argadheen ture akka armaan gaditti isiniif dhiyeessina. Obbo Toleeraa yeroo keessan hamtuu keessatti dhiyaatanii ibsa gabaabduu nuu kennuu fi dhiyaachuu keessaniif maqaa daawwattootaa fi jaallattoota televezyiinii ONN'tiin galatoomaan siniin jedha. Isinisi hiree nuu kennitaniif guddoo galatoomaan jedha. Mega odeessa qabnuu fi ibsa adda bilisummaa Oromoo raabee ganama kana addeessutti araarri jila mootummaa Itoophiyaa wajjin godhame wal hubannoodhaan goolabamuu isaati. Mee walumaa galatti araarri kun maal fakkaata ture itti ba'isaa akkamii kan jedhu gabaabsitanii nuuf ibsuu dandeessu laata? Bareeda jiilonni lameenuu har'a ganama magaalaa Asmaraatti gara ganama sa'aatii 9 jalqabee marii bal'aa obbolummaa irratti hundaa'ee ifa ta'ee gaggeessuudhaan waliigaltee tokkorra ga'aniiru. Waliigaltee kana keessatti inni guddaa ammaan booda haalli biyya keessaas haanjaa waan ta'eef addi bilisummaa Oromoo walaba ta'ee bilisa ta'ee biyyataa keessa seenee sagantaa isaa qabatee seenee hojjechuu kan danda'u ta'uu fi kanaan booda lolli waggoota dheeraa mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifamaa ture kan ittiin fufne yookiin immoo waliigalteen kun ergi mallatteeffamee jalqabee kan dhaabbatu ta'uudha kan irratti walii galame. Gaarigaa mee obbo Toleeraa wantoonni kun yeroo gabaabaatti ibsamanii hin goolabaman araarri kunis kan itti fufu ta'uu isaati kan ibsi keessan addeessu. Egaa yoom addi bilisummaa Oromoo gara Oromiyaa deemee bilisa ta'ee biyya isaa uummata isaa wajjin socho'aa haal dureewwan ta'uu malan irrattoo wanti mari'atame maaltu jira? walii galarra yaadotii gama adda bilisummaa Oromootiin dhiyaatan irratti in principle wal ta'ameera irra hedduun isaa wal ta'ameera garuu sichi kan technical waan ta'anii fi qorannoo barbaadan garaagaraa ammoo kan itti fufee hojjetamu ta'uudha kan irratti walii galame. Waliigala kan hubatamuu qabu adda bilisummaa Oromoo hoogganni isaa Asmaraa qofa jira miti biyya keessas ni jira biyyoota garaagaraa keessas ni jira jechaan. Akkaataa galiinsa isaa fi nageenya isaa waan garaagaraa kan ilaalu qindeessuudhaa fi guyyaa 2-3 kana keessatti koreen tokko biyya seentee haala sana mootummaa waliin aanjessuudhaan fi xumuruudhaan akkaataa itti hoogganni shaffisaan biyya seenuu murteessanii yeroo gabaabaa keessatti akka seenu taasifama. Gaarigaa iyyee kunis waan qulqullaa'uu qabudha. Wanti biraa garuu amma iddoo ibsi addi bilisummaa Oromoo ba'e sabaa himaalee hawaasummaa fi sabquunnamtii garaagaraan ka'aa jiru tokko jiraate dhimma waraana bilisummaa Oromooti. Carraan waraana bilisummaa Oromoo maaltu ta'a? Maalirratti walii galame? Kan miidiyaatti ifamuu hin malle yoo jiraates isin hin dhiibu. Garuu waan ifa ta'e Oromoon gaaffii guddoo kaasa waan ta'eef isarratti maalirratti walii galame? Waraanni bilisummaa Oromoo kan adda bilisummaa Oromoo qofa miti kan uummata Oromooti. Waraanni kunis akkuma
miseensa dhaabaatti sirna kana keessatti akkaataatti haammatamuu qabu irratti waliigala walta'iinsi irra gahameera. Inni kun immoo akka waan hedduu teeknikaal waan ta'an waan hojjetamu waan jiruufi bal'inaan irratti hojjetame innis yeroo gabaabaa keessatti akka xumuramudha kan irratti waliigalan. Meega yeroo biraa walitti deebinee bal'inaanis waa'ee araaraa kanarratti marii ni goona. Ammaaf garuu daawwattoonni yookiin uummanni Oromoo miseensonni adda bilisummaa Oromoo qaamni kamuu hubachuu qaba jettanii kan kaastan yoo jiraate. Waliigala adda bilisummaa Oromoo baroota dheeraadhaaf mirgi uummata Oromoo akka kabajamuuf bifa adda addaatiin bifa waraanaatiin siyaasaatiin dippiloomaasiidhaan fincilaanis dhimma itti bahuudhaan fincilaan dhimma bahuudhaan akka milkaa'uuf hojjetaa ture. Hiree kanas kan argamsiise sochii adda bilisummaa Oromoo qeerroo bilisummaa fi uummata Oromooti. Isa kanagaa bakka isaa gaheera jennee hin amannu. Kan nu hafatu dheeraadha jira. Isas akkuma kanaan dura tokkummaa keenya jabeessinee galii keenya gahuudhaaf akka hojjennu dhaammadha. Lammeessoo uummanni keenya nagaa argatee karaa nagaa qabsoosa akeekasaa galmaan gahuuf sochii godhu birruuf sodaa tokko malee akka adeemsisuuf haalli aanjaa waan ta'eef hiree kanatti dhimma bahee tokkummaa isaa cimsatee nagaa bu'e kanaaf jabeessuudhaan gama isaatiin kan irraa eegamu akka gumaachuu tumsaaf geggeessa isaa yoomiyyuu adda bilisummaa Oromoo irraa akka laafne akka itti fufuun dhaama waliigala. Ayyeegaa obbo Toleeraa Adabaa dubbii himaa adda bilisummaa Oromoo ibsa gabaabduu dhimma wal hubannoo mootummaa Itoophiyaa wajjin godhame ilaalchisee nuu kennitaniif guddoo galatoomaa isiniin jedha. Ayyee ONN bisinisi hiree kana naa kennuu keessaniif guddoo galatoomaa. Yoo yaa akkam jirtu daawwatu